السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں ہوں یشمین جمال. سیاسی فرنٹ پر جہاں پر پاکستان میں ہر وقت ہی کوئی ہلچل رہتی ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہیں پر کچھ ریئل ایشوز ہیں جن پہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت کم بات ہوتی ہے، کیونکہ شاید ہماری پولیٹیکل پارٹیز وہ اسپیس نہیں چھوڑتی، وہ ان ریئل ایشوز پہ خود بات نہیں کر رہی ہوتی، تو پھر میڈیا بھی شاید اسی ویو کو اسی فلو کے ساتھ جو ہے وہ بہتا چلا جاتا ہے. لیکن NSC ایوارڈ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے کیا کیا اختیارات ہیں اور صوبوں کے کیا کیا پریولیجز ہیں. NSC ایوارڈ کا خیر ایک اور لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے. کتنے دہائیوں سے جو ہے اس مسئلے کو اگنور کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بات نہیں ہوتی. ایک آرڈیننس کے تحت سیٹ کیا ہوا فارمولا، اسی کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو بار بار طے کر لیا جاتا ہے. اور جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک تو یہ کہ میٹنگ ہو، پھر جو ایک سیٹ فارمولا گیون فارمولا ہے اس کے تحت جو NSC ایوارڈ ہے وہ اناؤنس کیا جائے، وہ نہیں ہو رہا. اور اس پر ہم نے دیکھا کہ آج جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے علی امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے بڑی سخت گفتگو کی ہے NSC ایوارڈ کے معاملے کو لے کے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں آرڈیننسز کے تھرو ملک نہیں چلانا، ہم نے آئین کے تحت ملک چلانا ہے، جو اس ملک کا آئین ہے، اور اگر اس کو فالو نہیں کیا جائے گا، اس کے تحت ملک نہیں چلایا جائے گا، تو پھر اب ہم اپنے صوبے کے حقوق کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. اور اگر اپریل کی انہوں نے بلکہ ڈیڈ لائن بھی سیٹ کی کہ اگر اپریل تک اس معاملے کو نہیں دیکھا جاتا تو پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہم سرپرائز دیں گے. اور اب خیر کچھ جو انداز بیان ہے چیف منسٹر خیبر پختونخوا کا بھی، میں تھوڑا سا اس سے بھی مجھے اعتراض ہے کہ ہر وقت ایک دھمکی آمیز رویہ رکھنا، گولی کی بات کرنا. ابھی بھی انہوں نے کہا کہ گولی اگر ہم پر چلائی گئی تو چلانے والے ذمہ دار خود ہوں گے. تو پھر آپ بات کو ہمیشہ وہاں تک ایسکیلیٹ اور ایگریویٹ کرتے ہیں کہ جہاں پر خون بہنے کی بات ہوتی ہے، گولی چلنے کی بات ہوتی ہے. سو وہ جو انداز بیان ہے مجھے اس سے بھی اتفاق نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ NSC ایوارڈ کا مسئلہ بہرحال سنجیدہ ہے، امپورٹنٹ ہے. وفاق کے اینڈ کے اوپر جو ڈیوز یا جو چیزیں وفاق کی ذمہ داری ہیں وہ وفاق کو پوری کرنی چاہیے. فاٹا کے لیے بھی اگر ہم بات کریں تو سال 2019 سے سال 2024 تک جو درکار فنڈز ہیں اس کا صرف 20% ہی فراہم جو ہے وہ کیا گیا ہے. جبکہ وہ یہ کہتے ہیں، جو ابھی علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمارا آبادی اور رقبے کی بنیاد پر حصہ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، اور جو ان علاقوں کی پسماندگی ختم کرنے کے لیے 6 سالوں میں سالانہ 100 ارب کے حساب سے 600 ارب ملنے چاہیے تھے، وہ نہیں ملے ہیں. ہر صوبے کا کے ایشوز کا سیٹ بھی ڈفرینٹ ہے. ہر صوبے کی جو کمپوزیشن ہے ان ٹرمز آف پاپولیشن، پاورٹی، اور وہ سارے جو ایک پورا فارمولا ڈیوائز کیا گیا وہ بھی ڈفرینٹ ہے. یہ پاپولیشن کی ٹرمز اور یہ جو ریشوز ہیں یہ ظاہر ہر سال ویری بھی کرتی ہیں، ڈفرینٹ بھی ہوتی ہیں. لیکن کیونکہ ہم ان ایشوز پر کام ہی نہیں کر رہے تو نہ ہمیں ان فارمولاز کا پتہ ہے، نہ ہم ان کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، نہ ہم وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ ان چیزوں کو لے کر بہت سخت گفتگو کی. انہوں نے کہا، جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت ایک غیر فعال سلسلہ ہے NFC کا، اور اس کو اگر فعال نہیں کیا جائے گا اپریل تک تو پھر ہم سے گلہ نہ کریں، پھر ہم سرپرائز دے سکتے ہیں. اچھا، بہت ساری باتیں انہوں نے اور کی ہیں، جس میں انہوں نے ایک جگہ پر یہ گفتگو بھی کی. انہوں نے کہا کہ آرمی چیف سے بار بار یہ پوچھا گیا کہ گولی کیوں چلائی، اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو کیونکہ ایکسیس ہوتا ہے تو آپ نے یہ سوال ان سے نہیں پوچھا، کیونکہ آپ لوگ یہ سوال ویسے تو بڑا ہر جگہ پر کریں کہ گولی کیوں چلائی، تو انہوں نے کہا بار بار پوچھا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جواب میں مجھے یہ کہا گیا کہ حکومت جو ہے وہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو طلب کرتی ہے، تو اگر کچھ ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے وہ فوج کے کہنے پر ہوا ہے. یہ ایک بڑی دلچسپ اسٹیٹمنٹ ہے آئی وڈ سے، کیونکہ ایک طرف تو یہ کہ اس بیان سے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ یہ اعتراف ہوا ہے کہ کچھ ہوا ہے، جو کہ ڈینائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے بھی، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی، اتھارٹیز کی طرف سے بھی. اور دوسرا یہ کہ اگر کچھ ہوا ہے تو اس کا مدعا سول گورنمنٹ پہ ڈال دیا گیا ہے کہ یہ تو ان کی کال تھی اور انہوں نے اپنی کال کو استعمال کیا، اور اس کی وجہ سے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک نیا پینڈوراز باکس ہے جو کہ اس سے کھل رہا ہے. باقی ملک میں بہت ساری چیزیں اور ہوئی ہیں. 15-18 کروڑ روپے کا جو ہے وہ چونا بھی لگا ہے، سنا ہے اس قوم کو. ایک سبز رنگ کا چونا یا پینٹ جو ہے وہ کیا گیا رنگ روڈ کے کراس کے اراؤنڈ بائک لین جو ہے وہ بنانے کے لیے، اور وہ پہلی بارش میں ہی بہہ گیا. سوال اٹھانے والے جو صحافی ہیں وہ غائب ہیں. اب اٹس اینی باڈیز گیس کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. خبر یہی ہے کہ وہ غائب ہیں. اس کو میں فردر انویسٹیگیٹ بھی کر رہی ہوں کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ کیا ہے. اختلاف کرنے کی جگہ اس ملک میں ویسے ہی اسپیس بہت کم ہے. اختلاف کی اسپیس کو اور بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. پتن ایک اور اگین ایشو ہے. پہلے بھی الیکٹورل دھاندلی کے اوپر انہوں نے رپورٹ کی، دوبارہ انہوں نے رپورٹ کی اور تفصیلاتی رپورٹ کی. ایک پولنگ اسٹیشن کا انالیسس جو ہے انہوں نے شیئر کیا، اور میرا خیال ہے کہ وہ اتنا ناگوار گزرا کہ جو دفاتر ہیں وہ سیل ہو رہے ہیں اب پتن کے، اور ان کے لیے جو معاملات ہیں وہ زمین جو گرم کرنے کی بات ہے وہ زمین گرم جو ہے وہ کی جا رہی ہے. سو اختلاف جو ہے وہ اس ملک میں کوئی بھی
ना करे वो नहीं कर सकता. बट एट द सेम टाइम हम ये देख रहे हैं कि ऑपोजिशन जिस ग्रैंड अलायंस की बात करी है वो ग्रैंड अलायंस वो धड़ाधड़ बनाए भी चले जा रहे हैं. GDA से भी मुलाकात, सिंध की तरफ भी रुख किया है जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट है उन्होंने, और ऑपोजिशन के ही गठजोड़ का जो फोकस है वो समझ में आता है. 26 और 27 फरवरी में से किसी एक डेट को ऑपोजिशन की दोबारा मुलाकात, बड़ी बैठक जो है उसको वो भी एक्सपेक्ट की जा रही है. उस बड़ी बैठक में से हम क्या एक्सपेक्ट करें वो एक अलग सवाल है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये मीटिंग्स तो हो रही हैं. मीटिंग्स में एक जेनेरिक बात कर दी जाती है कि मैंडेट चोरी के हम खिलाफ हैं. लाहे अमल क्या है मैंडेट चोरी को कर्ब करने के लिए, या वो किस तरीके से हुकूमत से बातचीत करना चाहते हैं, वो किस तरीके से हुकूमत को अगर कहते हैं कि घर चली जाए तो कैसे भेजना चाहते हैं. क्योंकि महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी कहा जी कि इस वक्त जो मुल्क बहरानों में घिरा हुआ है, इसलिए घिरा हुआ है कि गलत हुक्मरान हमारे सर पर मुसल्लत है. उन गलत हुक्मरानों को जिनको आप गलत समझते हैं उनको हटाने के लिए, उनको उनसे जान छुड़ाने के लिए सादी ज़बान में आप लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर अभी तक कोई मैं बातचीत होती हुई देख नहीं रही हूँ. कुछ तजावीज़ के ऊपर और चीज़ों के ऊपर ड्राफ्ट करने के लिए कि मुल्क के मसाइल का हल क्या है, मसाइल क्या है. एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी, उसने कितना काम किया, क्या काम किया, वो भी एक सवाल है. उसका भी शायद हो सकता है कि अगली बैठक के बाद जो एलानिया आए या जो मीडिया टॉक हो उसके अंदर हमें कोई जवाब मिले. सो आई थिंक कि ये भी एक देखने की चीज़ है कि गवर्नमेंट इस वक्त तक किस तरीके से इस सिचुएशन को देख रही है, क्योंकि हुकूमत मुझे बहुत मुतमईन नज़र आती है. वो मुझे बिल्कुल भी पुष्ट नज़र नहीं आ रहे अपोजिशन की जो एक्टिविटीज़ हैं इनको लेकर. तो जहाँ पर ऑपोजिशन का सामना हुकूमत को है, वहीं पर मैं समझ रही हूँ कि पीपल्स पार्टी भी उस दायरे कार के अंदर आती जा रही है, क्योंकि सिंध की तरफ भी ऑपोजिशन की जमातें रुख कर रही हैं और वहाँ की जो कुछ जमातें हैं जो सिंध में इन्फ्लुएंस रखती हैं उनको ऑन बोर्ड ले रही हैं. तो क्या उसका कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, उनकी पॉलिटिक्स पर होगा, ये भी एक सवाल है. साथ ही साथ जहाँ पर ये कुछ मामला हैं वहीं पर लफ्जी गोलाबारी जो है वो ट्विटर पे या सोशल मीडिया के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि जारी है और जारी रहती है. ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो कभी कभार बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की मैं कहूँगी कि ट्वीट्स करते हैं, लेकिन बीइंग द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री मुझे कभी कभार ये लगता है कि जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है या जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी सख्ती को थोड़ा सा उनको टोन डाउन करना चाहिए. ख्वाजा साहब को शायद वो ज़बान नहीं सूट करती एक डिफेंस मिनिस्टर, उनको नहीं बोलनी चाहिए. एक ट्वीट जहाँ पर ये कहा गया कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के आरिफ अलवी साहब, उन्होंने USAID के $17 मिलियन को मिस यूज़ किया, क्योंकि वो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन को दिए गए थे और फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ पाकिस्तान में. जो सवाल बिल्कुल वैलिड है ख्वाजा आसिफ साहब का, वो प्रेसिडेंट थे उस वक्त, वो बाद में भी प्रेसिडेंट की कुर्सी के ऊपर रहे, मजीद 5 महीने तक होते पर मौजूद रहे, ये बात दुरुस्त है. उस वक्त क्यों नहीं क्वेश्चन किया कि जो मिस यूज़ हुआ है पैसे का वो क्यों हुआ है, उस वक्त ये बात क्यों नहीं लोगों के सामने लेकर आए. लेकिन ये कहना जी कि PTI के रहनुमाओं की बुनियादी खसूसियत बेशर्मी है, और उन्होंने कहा जी उसकी एक वाज़ेह मिसाल आरिफ अलवी साहब है, और यही जो केस है वो उन्होंने बिल्ड किया कि अगर वाकई ही USAID का पैसा मिस यूज़ हुआ तो उस वक्त क्यों नहीं बोले. एक एक्स प्रेसिडेंट के लिए बेशर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को कहना कि उनकी बुनियादी प्रॉब्लम बेशर्मी है, मेरा ख्याल अच्छी बात नहीं है, बनता नहीं है, सूट नहीं करता. और मैंने ये सवाल जब एक दो लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा जी कि पॉलिटिक्स में ऐसा होता है. तो मेरा ख्याल है कि कोई चीज़ें खराबियाँ पॉलिटिक्स के अंदर हो रही हैं तो उन खराबियों को से जान छुड़ाने की ज़रूरत है, जब बजाय इसके कि उन खराबियों को मज़ीद फ्यूचर की खराबियों के लिए जस्टिफाई करने के लिए हम रख लें. तो हमारी पॉलिटिक्स में से हमें बहुत सारी चीज़ों को टोन डाउन करने की और निकाल के बाहर फेंकने की ज़रूरत है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा. बट आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा क्या होगा, आखिर में शेर अफजल मरवत साहब का पार्टी से निकाले जाना और उनका जो हार्ट बर्न है उसको लेकर, वो तो मुझे समझ में आता है. लेकिन हर चीज़ के अंदर ख़वातीन को, और ख़वातीन अगर किसी चीज़ में ग्रो कर रही है या प्रोग्रेस कर रही है तो उनको टारगेट करना, उनकी ग्रोथ को, ये हमारा वतीरा हो गया है. अनफॉर्चुनेट है जो बयान दिया है शेर अफजल मरवत साहब ने, उसकी मैं मजम्मत करना चाहती हूँ. सियासतदान ख़वातीन रिजर्व सीट्स पर अगर किसी गलत तरीके से आती हैं तो बहुत सारे मर्द हजरात ऐसे हैं जो इस मुल्क की सेनेट में अभी भी गलत मीन्स को इस्तेमाल करके बैठे हुए हैं, और वो कौन से मीन्स हैं हम सब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं. एक खातून के किरदार पर अटैक करना मेरा ख्याल है आसान तरीन काम है, जिसको अवॉइड करने की ज़रूरत है. हमारी सियासत में बहुत सारी खराबियाँ और भी हैं, उनकी तरफ भी फोकस कीजिए, बजाय इसके कि खातून की किसी भी किस्म की ग्रोथ को हमने हमेशा उसके किरदार के साथ टारगेट करके उसको मलाइन करना होता है. इस तरह की जो मिसोजिनिस्टिक रवैये हैं उनकी हम पहले भी मजम्मत करते रहे, हम आगे भी मजम्मत करेंगे. शेर अफजल मरवत साहब को जिस तरीके से निकाला गया, सारे मीडिया ने उस पर बात की, लेकिन मरवत साहब को मेरा ख्याल है कि अपनी तोपों का रुख इस तरीके से नहीं मोड़ना चाहिए कि ख़वातीन की तज़लील तक या तज़हीक तक बात पहुँच जाए. आज के इस वीडियो से बस यही कुछ. हमारे कंटेंट को अगर आप पसंद करें तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफ़िज़.